ਸਕਾਈ टीवी ਅਤੇ रेडियो मीडिया परिवार नाल जुड़े हुए पंजाबियों, एक बारी फिर हाजिर हाँ कलमां दा सफ़र लैके। वो कलमां जिन्हां ने जिंदगी नूं जीविया ते सेध दित्ती, वो कलमां जिन्हां ने ऐसे अखर पाए कि वो इतिहास बन गए। असीं उन्हां शख्सियतां दे रूबरू हमेशा ही आप जी नूं करदे हां जिन्हां ने साडे पंजाब पंजाबी ते पंजाबीयत नूं अंबरां तक पहुँचाया। और उन्हां कलमां नूं सलाम करदिआं अज साडे स्टूडियो दे विच एक ऐसी साडी पंजाबी ते हिंदी दी ਸਾਹਿਤ ਦੀ एक सत्कारत शख्सियत जिन्हां ने बहुत ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ और कर रहे ने प्रशासनिक ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। सो अज पद्म श्री अवार्ड प्राप्त करने वाले बड़ा माण है सानू कि अज साडे स्टूडियो दे विच ऐसे ਸਾਹਿਤਕਾਰ ऐसे प्रशासनिक अधिकारी आए ने जिन्हां ने श्रोमणी ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ अवार्ड प्राप्त किया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफैसर हैड रहे ने और सारिया यूनिवर्सिटियां तकरीबन उन्हों दी विजिट हुई। उन्होंने प्रोफैसर ऑफ एमिरेट्स दी उपाधियां भी प्राप्त कीतियां और अज सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के चांसलर के रूप में वो स्थापित ने और उत्थे कार्यकार कर रहे हैं। मेरा बहुत ही सत्कारयोग नमन उस शख्सियत नूं डॉक्टर हरमिंदर सिंह जी बेदी, बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत साडे पंजाबी और हिंदी अदब दी। जे मैं ये कहां कि पंजाबी ते हिंदी ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, क्योंकि भाषा कदे भी वंडियां ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਵੰਡਦੀ और भाषा हमेशा जोड़ती आ। और इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ शख्सियतां ने इहो ਜਿਹੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ने जिन्हां ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जोड़न ਵਿੱਚ रोल अदा किया। सो अज साडे धन भाग ने डॉक्टर साहब, तुसीं साडे स्टूडियो ਵਿੱਚ आए हो, साडी खुशी अज ਚੱਕੀ नहीं जा रही। सो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसीं अज ऑन स्काई रेडियो परिवार के विहड़े विच पहुंचे हो। जिहड़ा रस्मी तौर पर जिवें आम तौर पर मैं कई बारी ना अपनी प्यारे पंजाबीओ मैं अपनी टोन नूं चेंज करदिआं होया अपनी गलबात नूं चेंज करदिआं कई बार सीधा संघर्ष गाथा तो शुरू करदा, पर एक अहुदा बड़ा वड्डा चांसलर का अहुदा प्राप्त करना और वो भी अहुदा मैं डॉक्टर साहब नाल जदों गलबात कीती आ कि अहुदे लई अपलाई भी ना करना आप, ये बहुत वड्डी गल आ। और उस तो बाद जो अहुदे लई अपलाई किया गया, मतलब करवाया गया तो डॉक्टर साहब नूं अहुदा जिहड़ा वो मिलिया और ये बड़ी वड्डी गल आ। और हिंदी जिहड़ा प्रसारण मंत्रालय उन्हां दे सलाहकार बोर्ड के भी मैंबर ने। सो डॉक्टर साहब उपाधियां बहुत वड्डियां ने, पर मैं चाहुंदा कि साडे जिहड़े पंजाबी भरा ने जां हिंदी ਸਾਹਿਤ नाल जुड़ी हुई शख्सियतां ने वो तुहाडी स्ट्रगल गाथा नूं जिहड़ा वो सुनना चाहुंदे ने भी वो हरमिंदर सिंह बेदी, डॉक्टर हरमिंदर सिंह बेदी बनने का सफ़र और चांसलर बनने का सफ़र ये किहड़ी धरती का बीज सी जिहड़ा पुंगर के ते इत्थों तक पहुंचा जी। औजला साहब, वाहिगुरू दी बहुत कृपा, उन्हां दा वरद हथ हमेशा मेरे सिर ते रहा। संघर्ष तां हर व्यक्ति की जिंदगी नूं तराशदा है ते सीधे राहां ते पाउंदा है। मेरे पिता जी रेलवे विच स्टेशन मास्टर सन, सरदार प्रीतम सिंह बेदी। उन्होंने भारतीय भाषावां नाल बड़ा प्यार सी। वो उर्दू ते पंजाबी दे चंगे जानकार सन। घर दे विच जदों उर्दू की अखबार आउंदी तां उस अखबार विच छपियां होईयां गज़लां, नज़मां, कवितावां नूं उच्ची आवाज़ विच पढ़ के सानू सारे भरावां नूं सुणाउंदे। मेरे उपर मुढ़ला प्रभाव अपने पिता दे मुख तो पंजाबी ते उर्दू दियां नज़मां सुन के पिया ते कविता दे नाल मैं जुड़दा चला गया। 8वीं जमात विच सां ते मैं तुकबंदी करनी शुरू कर दी। अच्छा जी। ते जलंधरों निकलदी एक अखबार जदों पहली बारी निकली, उहदा पहला अंक निकलिया तां बच्चों के कालम विच मेरी कविता छपी। बड़ा उत्साह मिलिया। हिंदी भाषा नाल मैं जुड़दा चलिया गया ते फिर एक मौका इहो जिहा आया कि वाहिगुरू की कृपा दे नाल मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो MA हिंदी की,
ਉੱਥੋਂ PhD ਕੀਤੀ। ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਬਤੌਰ ਰੀਡਰ, ਹੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਮੁਖੀ, ਹੂੰ ਡੀਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੂੰ ਤੇ 4 ਚੇਅਰਾਂ ਦਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਖੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਵਾਹ ਜੀ, ਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੂੰ ਦੀ ਚੇਅਰ, ਹੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚੇਅਰ, ਹੂੰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਹੂੰ ਅਤੇ 3 ਵਰੇ ਹੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਵਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਹੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਗਿਆਨਵਾਨ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਮਝ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਝ, ਹੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੂੰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਹੂੰ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਹੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ 40 ਵਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਡ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ 40 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ PhD ਕੀਤੀ, MPhil ਦੇ ਖੋਜ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 800 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। 36 ਬਾਣੀਕਾਰ, 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ 30 ਸੰਤ ਭਗਤ ਪੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ 1430 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ, 31 ਰਾਗ ਤੇ 32 ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, 63 ਰਾਗ ਰਾਗੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 94 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਪਿਅੰਤਰਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਨਾਰਸ, ਉਜੈਨ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਅਦੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 60 ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 5 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਗਰਮ ਲੋਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 13 ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਗਾਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟਰਗਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਡ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣੇ, ਰੀਡਰ ਬਣੇ, ਹੈਡ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਧਿਆਪਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਰੇ ਹੋਣ?
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ MA ਕਰਨ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁੰਤਲ ਮੇਘ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ MA ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ PhD ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੰਸਕਾਰਗਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੇਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਘ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਵਿਵੇਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੀਸ਼ਮ ਸਾਨੀ ਦੇ ਤਮਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਆਚਾਰਿਆ ਰਾਮਚੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ, ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੇਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਕ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ, ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਰਾਮ ਕਾਵਿ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਵਿ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦਰਬਾਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 52 ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। 18 ਪਰਵ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਚਾਣक्य ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ 12 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੱਥ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁੰਤਲ ਮੇਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੋਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾੜੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੱਢੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ,
ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੇਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਨੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੂੰ ਕਿ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ MPhil ਕੀਤੀ। ਐਮਫਿਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੂੰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ, ਹੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ PhD ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ PhD ਕਰਵਾਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਵਪਾਰਕ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੂੰ ਇਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਹੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਘ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਰੰਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 13 ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਗਰਮ ਲੋਹਾ। ਤੇ ਗਰਮ ਲੋਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 13ਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੋਣ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੇਦਾਗ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਖੁਦ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫ਼ਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਗਰਮ ਲੋਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਗਰਮ ਲੋਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਯਾਤਰਾ, किसी और दिन, कहीं और, फिर से फिर, और फिर मैं एक गुरु तेग बहादुर साहब के उत्ते खंड काव्य लिखिया, नवम गुरु को नमन। ऐसे बारे एक कविता संग्रह आया, पानी का सपना। ते बतौर कवि भी मेरी एक पहचान हिंदी विच बनी।
मेरे कोले पंजाबी कविता का मुहावरा सी। मैं जिसले हिंदी में कविता लिखदा सा ते लोकां नूं ये लगदा सी कि पंजाबी जबान की महक इस कविता विच है। लोकां नूं ये लगदा सी कि पंजाबीयत दे संकल्प मेरी कविता दे विच मौजूद ने। इन्हां चीज़ां ने मेरी कविता नूं बहुत गांह लैके गए ते इस पहचान ने मैनू राष्ट्रीय पद्धर दे उत्ते कई इनामां सन्मानां नाल भी मैनू वाहिगुरू की कृपा नाल मिले। मैं एक छोटी जी घटना बयान करनी चाहना कि मैं हुणे अपनी स्वजीवनी लिखी है लेखे आवे भाग। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कई गल्लां दा जिक्र कीता है। अच्छा जी। मैं 2-3 गल्लां अपनी ਸਾਹਿਤਕ सफ़र दियां उस जीवनी दे नाल जुड़ के तुहानूं दस्सणियां चाहना कि वाहिगुरू किस तरह कृपा करता है। मैं 2010 ਵਿੱਚ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो बतौर डीन भाषावां रिटायर होया। अच्छा जी। 3 वरे मैं UGC ਦਾ प्रोफैसर ऑफ एमिनेंस ਰਿਹਾ। उस तो बाद मैंने मेरिया खोज कार्यां नूं मेरे भाषणां नूं बहुत सारे उच्च पद्धर दे विद्वानां उच्च पद्धर दे राजनीतिज्ञां ने सुनिया ते अचानक मैनूं एक दिन खबर मिली कि भारत के राष्ट्रपति ने 5 साल वास्ते मैनू हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया। वाह जी, मान वाली गल। सच्ची गल ये है कि मैनू ये खबर जदों प्राप्त हुई, अच्छा जी, तो मेरे बेटे ने मैनू कहा पापा तुसीं ध्यान नाल सुनिया सी? अच्छा जी। मैं कहा मैं ध्यान नाल सुनिया सी। मैनू भारत सरकार का फोन आया। अच्छा जी। तो जिसले बाद विच बेटे ने पूरी विस्तृत जानकारी लई ते वो कहंदा कमाल है ते सानू पता भी नहीं ते उन्होंने तुहाडी नियुक्ति करके सानू तुहानू एडा वड्डा अहुदा बख्शिया है। ये लेखे आवे भाग। लेखे आवे भाग। एक छोटी जी गल मैं पद्मश्री बारे करनी चाहता। पद्मश्री वास्ते अचानक मैनू मेरी बेटी ने कहा कि पापा मैं अपने किसी प्रोफैसर का बायोडाटा कंप्यूटर से भेज रही हाँ, मेरी उन्होंने ड्यूटी लाई है, मैं तुहाडा बायोडाटा भेज देवां? मैं मना किया। मैं कहा बेटे ये ना भेजी। उन्हें मैनू बिना पुछण तो बिना कितों रिकमेंड करवाया बायोडाटा भेजता ते लेखे आवे भाग ते मैनू पद्मश्री भारत सरकार वालों मिले। मैं वाहिगुरू का शुक्रगुजार हाँ कि मैनू शायद कई बार मैं सोचना मैं तो इन्ना डिजर्व भी नहीं करता जिनकी कृपा वाहिगुरू की मेरे ते हुई ते मेरे कीते कारजां नूं वाहिगुरू ने बहुत वड्डे पद्धर ते स्वीकृति दिती ते अज वाहिगुरू की इस कृपा सदका मैं अपने कीते हुए खोज कार्यां दे उत्ते मैनूं लगदा है किते ना किते मैं ठीक राहां उत्ते तुरिया होवांगा। बहुत ही वधिया गल है जी। मैनूं इत्थे ना अपने मैनूं एक गुर मिलिया अपने मैनूं जिहड़े पढ़ाउंदे रहे अध्यापक ने जिन्हां कोल मैं रिसर्च वर्क कीता, डॉक्टर बलजीत कौर जी, वो भी लैंगुएज दे हैड रहे ने। सो मैनूं वो आम तौर ते कहंदे हुंदे सी भी सरदूल फल नीविਆਂ रुੱਖਾਂ ਨੂੰ लगदे शिमला तू माण ना करी। और मैनूं वो निमरता ਤੁਹਾਡੀਆਂ डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕੀ बड़ा सफ़र लम्मा ਤੁਸੀਂ तय ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਬਹੁਤ ਨਿਭਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਵੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਚਿੰਤਕ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ। एक हिंदी की बहुत पहला मैं एक गज़ल लिखी सी। हाँ जी। उस वे एक पत्रिका निकलती सी धर्मयुग। हाँ जी। बहुत वड्डी पत्रिका सी। अच्छा जी। उहदे विच गज़ल छपी ते उहदे 4-5 शेर मैनूं याद ने ते मैं तुहानूं सुणाउणा। इरशाद जी। क्या बतलाएं जीवन क्या है, पानी पे एक नाम लिखा है। क्या बतलाएं जीवन क्या है, पानी पे एक नाम लिखा है। उलझ उलझ पड़ती पेड़ों से बहुत परेशान आज हवा है। उलझ उलझ पड़ती पेड़ों से बहुत परेशान आज हवा है।
कारों के बेदर्द शहर में गजलें कहना एक खता है। क्या बात है। कारों के बेदर्द शहर में गजलें कहना एक खता है। गुजर गई आखिरी ट्रेन भी, सो जाओ अब 1:30 बजा है। वाह जी वाह, गुजर गई आखिरी ट्रेन भी, सो जाओ अब 1:30 बजा है। क्या बतलाएं जीवन क्या है, पानी पे एक नाम लिखा। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत ही ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਲਿਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ ਜਦੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਛਪੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁੰਤਲ ਮੇਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੋਰਨ ਜੋਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਔਨ ਸਕਾਈ ਮੀਡੀਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਜੀਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਔਨ ਸਕਾਈ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਮੈਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਔਨ ਸਕਾਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।